ਏਕਮ टीवी ਨਾਲ जुड़े सारे दर्शकों का स्वागत है। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरां लेके हाजिर ਹਾਂ ऋषि सिंह राही। ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। आम आदमी पार्टी पंजाब च वंड रही है ऑक्सीमीटर। वित्त मंत्री पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड की की शुरुआत। हुण झात मारदे हां पहली खबर ते। ब्रिटेन च सोमवार तो यानी 14 सितंबर तो 6 का नियम लागू होने जा रहा है। ये नवा नियम करोना वायरस के वध रहे प्रकोप के मद्देनज़र लिया जा रहा है, जिस के तहत 6 तो वध लोग समूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो सकणगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस नियम का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के वध रहे प्रकोप के मद्देनज़र यूके सरकार ने सख्त नियम जारी किया है। इस नवे नियम तहत 6 तो वध व्यक्तियों को समूहिक रूप से इकट्ठे होने नहीं दिता जाएगा। ये नियम पुलिस वालों लागू किए जाएंगे तो इसकी उलंघना करने पर जुर्माना देना पै सकता है। इस नाल ही यूके के इस नवे नियम के तहत सिर्फ स्कूल, विआह दी रस्मां, आखिरी यात्रा ते आयोजक टीमां दीआं खेडां नूं छूट दी जाएगी। 30 तो वध लोग विआह ते संस्कार समय इकट्ठे हो सकते हैं। धार्मिक प्रोग्रामां 'ਚ 6 तो वध लोग हिस्सा लै सकते हैं। इस नियम की उलंघना करने ते जुर्माने की रकम बोरिस जॉनसन सरकार वालों 100 यूरो यानी तकरीबन 8,700 रुपये रखी गई है। जे इसनूं वार-वार दोहराया जाता तो जुर्माना दुगना हो जाएगा। यूके की सरकार इस जुर्माने तहत 3,200 यूरो तक भी वसूल कर सकती है। जंगलों में अग लगन नाल सिर्फ कैलीफोर्निया ही प्रभावित नहीं होया, सगों गुआढ़ी ओरेगन ते वाशिंगटन सूबा भी इस नाल प्रभावित होया। ओरेगन के गवर्नर केट ब्राउन ने दस्सिया कि पिछले 3 दिनों के दौरान अग 9 एकड़ जमीन नूं अपनी लपेट 'च लै चुकी है। हुण तक 5 लाख लोगों को घर छड्डण ते मजबूर होना पिया है। इस सूबे की कुल 42 लाख की आबादी के 10% तो ज़्यादा ने। पोर्टलैंड मैट्रो खेतर को खाली करवाने के संबंध जब अग बुझाऊ विभाग के अधिकारियों तो पूछा गया तो उन्होंने कहना है कि हवा की गति और उसकी दिशा पर निर्भर करता है। जंगल की अग नाल हुण तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों की गिनती बढ़ने का खस है क्योंकि 16 लोग अजे भी लापता ने। मुल्तानी केस चों भगौड़े साबका DGP सुमेत सैनी की गिरफ्तारी को लैके किन्ने दिनों तो पंजाब च काफ़ी बोलबाला हो रहा है, जिस दे चलदिआं खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन वालों हुण अमृतसर के भंडारी पुल पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी ने कहा कि अगर पुलिस चाहे तो 5 मिनटों के ही साबका DGP सुमेत सैनी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस उन्होंने गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसके पिछे बहुत सारे राजनीतिक लोगों के नाम छुपे हुए हैं। उत्थे ही परमजीत कौर खालड़ा का कहना है कि बरगारी कांड भी साबका DGP सुमेत सैनी ने प्रकाश सिंह बादल का नाम दिता सी, लेकिन काफ़ी प्रैशर पैने तो बाद उसने अपना बयान वापस ले लिया। तो अगे उन्होंने कहा कि जो दल खालसा वालों समेत सैनी भगौड़ा के पोस्टर लगाए गए सी उसके उत्ते पुलिस ने अपना पोस्टर लगा दिता। इस तो साफ पता चलता है कि पुलिस सैनी नूं बचाउण च लगी हुई है। नहीं जी, असी तो साडा जिहड़ा संघर्ष है इन्हां जिहड़े लापता होए लोकां दा ते इहदे पिछे जो कौड़ा सच इन्हां पुलिस मुलाजमां दा असी तो उहनूं नंगा करदे 25 सालों तो आ रहे हैं। अज सुमेध सैनी की गिरफ्तारी के संबंध में ही असी इत्थे संकेतक धरने के तौर पर आए हैं। जिहड़ा मेन मकसद ये है कि सैनी कोई इहो जी चीज़ तो है नहीं भी किते असमान ते लुक गया जां कोई इहो जी गल है। असी तो इस चीज़ नूं भी बराबर नंगा करना चाहुंदे हां कि पोलीटिकल लोकां ने ही उहनूं बचाउण दी खातर किते ना किते जिहड़ा उहनूं सांभिया होया है। ते ये सारा जिहड़ा मैनूं लगदा भी ये सारा कुछ जिहड़ा ये पोलीटिकल लोकां ने इहनूं पहिलां तो इहनूं प्रमोट कीता, फिर इहनूं ये तो मुंडे भी मरवाए, सब कुछ कीता इहदे नाल। ते हुण ਉਹ बेशक पोलीटिकल लोग भी कहिंदे हुण भी सैनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए है, पर साडी शंका इहो ही है कि सैनी उन्हां दे कब्जे विच ही है। ते असीं चाहुंदे आ भी पोलीटिकल लोकां दा भी वो पर्दाफाश होना चाहिए जिन्हां ने सुमेध सैनी तो ये सारे काम कराए है। ते सुमेध सैनी लई तां मैनूं लगदा एक बहुत वड्डी गल है कि जिहड़े उहदे सबऑर्डीनेट है वो उहनूं हुण लभदे फिरदे है। तो उन्होंने तो जमीर तो इन्होंने लोगों की होंगी नहीं, पर इन्ना डर भी उन्होंने नहीं रखना चाहिए सी। उन्होंने चाहिए सीगा कि वो अपने आप उत्थे आके आत्म जिन्होंने कोर्टां के खिलाफ जाके उन्हें इन्ना जुल्म किया तो कोर्टां ने भावें न्याय दिता अद्धा अधूरा जां नहीं दिता, पर उन्होंने कोर्टां के सन्मुख ही अज वो जूझ रहा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੁਕਣ ਛੁਪਣ ਦੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ CBI 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ 'ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਲਾਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦੇਊ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਉਹ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37,05,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1,41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ 9 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਵੇ। सीएम साहब, बीबीसी के प्रधान जाखड़ साहब, मेरे साथी कैबिनेट कॉलीग्स, मेरे साथी MLA साहिबान, अज इस मुबारक ते मुकद्दस मौके ते मैं CM साहब नूं ते फूड डिपार्टमेंट नूं इस गल दी वधाई दिंदा कि एक जिहड़ी जिम्मेवारी सीगी ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੋਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਲਾਹਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ SYL ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ MSP ਤੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।